वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। विनायक सब सुखदायक, विघ्न विनायक सब सुखदायक, गणपति बापा तुम्हें प्रणाम। गणपति बापा तुम्हें प्रणाम। ओम गणपते नमः, ओम गणपते नमः, ओम गणपते नमः, ओम गणपते नमः। मंगल करता, विघ्न हरता, मंगल करता, गणपति बापा तुम्हें प्रणाम। विघ्न विनायक सब सुखदायक, विघ्न विनायक सब सुखदायक, गणपति बापा तुम्हें प्रणाम। गणपति बापा गणपति बापा तुम्हें प्रणाम। अजर अमर है नाम तेरा, संकट हरता नाम है तेरा। हम है बालक तू जग पालक, हम है बालक तू जग पालक, पूजे सब तुझे है विनायक। पूजे सब तुझे है विनायक। ओम गणपते नमः, ओम गणपते नमः, ओम गणपते नमः, ओम गणपते नमः। विघ्न हरता, मंगल करता, विघ्न हरता, मंगल करता, गणपति बापा तुम्हें प्रणाम। गणपति बापा तुम्हें प्रणाम। गणपति बापा तुम्हें प्रणाम। गणेशा गणेशा देवों के देव गणेशा। गणेशा गणेशा, देवों के देव गणेशा। गणेश देवा जय गणेश, जय गणेश देवा जय गणेश।
करता मंगल करता विघ्न हरता मंगल करता गणपति बापा तुम्हें प्रणाम। गणपति बापा तुम्हें प्रणाम। विघ्न हरता मंगल करता विघ्न हरता मंगल करता गणपति बापा तुम्हें प्रणाम। गणपति बापा तुम्हें प्रणाम। गणपति बापा तुम्हें प्रणाम। गं गणपते नमः। ओम 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 गं નંદ બાવાને માતા જસોદાજી સાંભરે મમતા મોટી મારી રહી ગઈ ગોકુળમાં. નંદ બાવાને માતા જસોદાજી સાંભરે મમતા મોટી મારી રહી ગઈ ગોકુળમાં. નંદ બાવાને માતા જસોદાજી સાંભરે. સોના રૂપાના અહીં વાસણ મજાના. સોના રૂપાના અહીં વાસણ મજાના. કાંસાની થાળી મારી રહી ગઈ ગોકુળમાં. કાંસાની થાળી મારી રહી ગઈ ગોકુળમાં. નંદ બાવાને માતા જસોદાજી સાંભરે. છપ્પન ભોગ અહીં સ્વાદના ભરેલા. છપ્પન ભોગ અહીં સ્વાદના ભરેલા. માખણ ને રોટી મારી રહી ગઈ ગોકુળમાં. માખણ ને રોટી મારી રહી ગઈ ગોકુળમાં. નંદ બાવાને માતા જસોદાજી સાંભરે. હીરા મોતીના હાર મજાના. હીરા મોતીના હાર મજાના. ગુંજાની માળા મારી રહી ગઈ ગોકુળમાં. ગુંજાની માળા મારી રહી ગઈ ગોકુળમાં. નંદ બાવાને માતા જસોદાજી સાંભરે.
जाना। मोर पीछ पाघ मारी रही गई गोकुल माँ। मोर पीछ पाघ मारी रही गई गोकुल माँ। नंद बाबा ने माता जसोदा जी सांभरे। हाथी ने घोड़ा ही झूले अंबाड़िए। हाथी ने घोड़ा ही झूले अंबाड़िए। गोरी गोरी गावड़ी मारी गोकुला जी सांभरे। सारंगी ना सुर गूंजे मजाना। सारंगी ना सुर गूंजे मजाना। भाली मारी वांसड़ी रही गई गोकुल माँ। भाली मारी रही गई गोकुल माँ। नंद बाबा ने माता जसोदा जी सांभरे। राधा जी ने टलू कह जो ओधव जी। राधा जी ने टलू कह जो ओधव जी। अम्मी भरी आंख म्हारी रही गई गोकुल माँ। अम्मी भरी आंख म्हारी रही गई गोकुल माँ। नंद बाबा ने माता जसोदा जी सांभरे। ममता मोटी मारी रही गई गोकुल माँ। ममता मोटी मारी रही गई गोकुल माँ। ममता मोटी मारी रही गई गोकुल। हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ
नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे ॐ नमो भगवते वासुदेवाय वासुदेवाय हरि वासुदेवाय 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 पुरुषोत्तम हरि वासुदेवाय पुरुषोत्तम हरि वासुदेवाय सर्वोत्तम हरि वासुदेवाय सर्वोत्तम हरि वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय वासुदेवाय हरि वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय वासुदेवाय हरि वासुदेवाय नटवर नागर वासुदेवाय नटवर नागर वासुदेवाय सर्वसुख सागर वासुदेवाय सर्वसुख सागर वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय वासुदेवाय हरि कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजः प्रिय
कृष्णं द्वैपायनो वन्दे कृष्णं वन्दे पुरुषासुतं बोलिए बालकृष्ण लाल की जय। हरे कृष्ण राधे गोविंदा हरे कृष्ण हरे राम 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 राधे गोविंदा वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा ज्वालाकरालमृत्युग्रं शेषासुरसुसूदनम् त्रिशूलं पातु भीते भद्रकालीनो अगनानान्तिमिरान्धस्य
ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे बोलिए बालकृष्ण लाल की जय, श्री गिरिराज धरण की जय, श्याम सुंदर श्री यमुने महाराज की जय, श्री वल्लभाधीश की जय, श्री रामचंद्र भगवान की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, श्री कुलदेवी मात की जय, पितृनारायण भगवान की जय, सद्गुरु भगवान की जय। नमः पार्वती पतये हर महादेव। परमानंद स्वरूप ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પરમાત્માના ચરણ વિગ્રહમાં વંદન કરી મંચ ઉપર વિરાજિત બ્રહ્મ સમાજના ચરણોમાં વંદન કરું. ઉપસ્થિત વાલા શ્રોતાજનો ભાઈઓ અને બહેનોના ચરણોમાં વ્યાસપીઠેથી મારા વંદન. મંગલમય અને દિવ્ય પ્રભાતે ભાગવતજીની મંગલમય કથાનો પ્રારંભ કર્યો. માતાઓ વાતો નહીં કરો, હવે જ્યાં સ્થાન મળે ત્યાં બેસી જાઓ. બસ ગઈ સાંજે કથાને જ્યારે વિરામ અપાયો ત્યારે ભાગવતજીની મહાત્મ્યની કથાથી આપણે વિરામ આપ્યો. હવે પ્રથમ સ્કંધે ભાગવતજીની કથાનો પ્રારંભ થાય છે. ભાગવતજીના 12 સ્કંદ એટલે ભગવાન કૃષ્ણ પરમાત્માના દેહના 12 અંગ. દ્વાદશાંગ વૈ પુરુષ. તો એમાં જે પ્રથમ સ્કંદ છે એ કૃષ્ણ પરમાત્માનું જમણું ચરણારવિંદ છે. પ્રથમ સ્કંદ મહાપ્રભુજીએ પ્રથમ સ્કંદને નામાભિધાન કરતા કહ્યું કે પ્રથમ સ્કંદ એટલે અધિકાર લીલા. પ્રથમ સ્કંદથી જીવને કથા સાંભળવાનો અધિકાર મળે છે, માટે અધિકાર લીલા આવું નામ અપાયું છે. ભગવાન વેદવ્યાસ પ્રથમ સ્કંદની કથાના પ્રારંભમાં સૌ પ્રથમ મંગલાચરણ કરે છે. કથામાં 3 જગ્યાએ મંગલાચરણ જોવા મળે. કથાના પ્રારંભમાં, પ્રથમ સ્કંદના પ્રારંભમાં, કથાના મધ્ય ભાગમાં અને અંતમાં. આમ ભાગવતજીના 3 વખત મંગલાચરણ થયા છે. તો મંગલાચરણ કોનું હોય? જેનું આચરણ મંગલમય છે એવા પ્રભુને યાદ કરવા, એની સ્તુતિ કરવી, એનું નામ છે મંગલાચરણ. જેનું ધામ મંગલમય હોય, જેનું કામ મંગલમય હોય, જેનું નામ મંગલમય હોય એવા પરમાત્માને અહીંયા ભગવાન વેદવ્યાસજીએ યાદ કર્યા છે. એનું નામ છે મંગલાચરણ.
ભગવાનનું ધામ છે એ મંગલમય છે. ભગવાનનું ધામ એટલે ગોલોક, વૈકુંઠ, અતિ સુંદર છે. ભગવાનનું એક બીજું ધામ છે ગોકુલ. જ્યાં ગાયોનું કુળ વસે છે, ગાયોનો સમૂહ વસે છે, એ ધામનું નામ છે ગોકુલ. ગોકુળ અતિ સુંદર છે. તો ઠાકોરજીનું ધામ એ મંગલમય છે. એનું નામ મંગલમય છે. કૃષ્ણ નામ મંગલમય છે. કૃષ ધાતુ ઉપરથી નામ પડ્યું છે. કર્ષયતિ ઇતિ કૃષ, જીવને પોતાની તરફ ખેંચે, આકર્ષે, એવા છે કૃષ્ણ. નામનો મહિમા છે. એક વખત જીવ ભગવાનના શરણે આવી જાય, શરણાગત બની જાય. ગીતાજીની અંદર ઠાકોરજીએ એ જ વાત કરી છે કે તું સર્વનો ત્યાગ કરે મારા શરણે આવ બસ, અને પછી તારી રક્ષા કરવી એ મારી ફરજ છે. યોગક્ષેમમ વહામ્યહમ. એક વખત તું મારો બની જા બસ. કૃષ્ણ નામ મંગલમય છે. જીવને પોતાની તરફ ખેંચે, આકર્ષે, એ કૃષ્ણ. જેનું કામ મંગલમય છે. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણએ આ ભૂતલ ઉપર જે લીલા કરી, જે કાર્યો કર્યા છે, જગતમાં કોઈની તાકાત નથી કે હું કામ કરી શકું. સાક્ષાત કાળ એટલે કે કાલી નાગ એની ફણા ઉપર ભગવાન નાચ્યા છે. કોણ નાચી શકે? દાવાનળનું એને પાન કર્યું છે. અગ્નિને કોણ પી શકે? જગતનો શ્રેષ્ઠ ગાયક જો કોઈ હોય તો એ ભગવાન કૃષ્ણ છે. કૃષ્ણ જેવો જગતમાં કોઈ બીજો ગાયક નહીં. અઢાર અધ્યાયની ગીતાજી એને ગાય છે. કોઈ ગાઈ ન શકે એવું શાસ્ત્ર. ભગવાન કૃષ્ણ જેવો જગતમાં કોઈ નર્તક નહીં. એ નાચા એવું કોઈ નાચી ન શકે. કાળની ફણા ઉપર નાચ્યા છે. શ્રેષ્ઠ નર્તક કૃષ્ણ રૈમાન એ રાસ છે. અને ભાગવતમાં 10મ સ્કંધમાં રાસ પંચાધ્યાયની તો કથા છે. 10મ સ્કંધનું જો કોઈ હાર્દ હોય તો એ રાસ પંચાધ્યાયની કથા. અલૌકિક રાસ, દિવ્ય રાસ. આપણે જે લઈને એ બધા રાહડા કહેવાય, એને રાસ ન કહેવાય. કૃષ્ણ રૈમા છે, રાસ છે. ભગવાન પિતા રાત્રિ શરદોત્કુલ્લ મલ્લિકા વિક્ષરંતુ મનશ્ચક્રે યોગ માયા ઉપાશ્રિત. યોગ માયાનો આશ્રય કરે ભગવાન ગોપીજનોની સાથે રાસ રમ્યા છે. કૃષ્ણ ચરિત્ર અદ્ભુત છે ભાઈ. અટપટું ચરિત્ર છે. કૃષ્ણ ચરિત્ર સમજવા માટે જીવને અધિકારી બનવું પડે છે. જીવ લાયક બને, અધિકારી બને ને તો જ કૃષ્ણ ચરિત્ર એના મગજમાં ઉતરે છે. રામજીનું ચરિત્ર બહુ સહજ છે. રાઘવ બહુ સહજ છે. મર્યાદા પુરુષોત્તમ છે. એની કથા જલ્દી લોકોને હૃદયમાં ઉતરી જાય, સમજી શકાય. કૃષ્ણ લીલા પુરુષોત્તમ છે. એવા ભગવાનના ચરણ શરણમાં ભગવાન વેદવ્યાસજીએ મંગલાચરણ કર્યું છે. પ્રભુને યાદ કર્યા છે.
જન્માંદ્યસ્ય યતોન્વયાદિતરતઃ ચાસ્તે સ્વભિઘ્નસ્વરા તેન બ્રહ્મહૃદયાય આદિકવયે મુહ્યન્તિ સૂર્ય તેજો વારિમૃદાં યથા વિનિમયો યત્ર સ્ત્રીસર્ગો મૃષા ધામ્ના સ્વેન સદા નિરસ્તકુહકં સત્યં પરમ ધીમહિ. મંગલાચરણ છે સત્યમ પરમ ધીમહિ. બહુ સરસ શ્લોક છે. જન્માંદ્યસ્ય યતોન્વયાદિતરતઃ, જે જન્મ મૃત્યુના કારણભૂત છે એવા શ્રી હરિના હું શરણે જાઉં છું. સત્યમ પરમ ધીમહિ, જે પરમાત્મા સત્ય સ્વરૂપ છે. બહુ વિચારીને ભગવાન વેદવ્યાસે આ શ્લોકનું રચના કરી છે. અહીંયા ભગવાન વેદવ્યાસ એમ નથી લખતા કે રામમ પરમ ધેમહે, કૃષ્ણમ પરમ ધેમહે, શિવમ પરમ ધેમહે, શાક્તિમ પરમ ધેમહે. આવો શબ્દ વાપરો જ નથી. સત્યમ પરમ ધેમહે. જો રામમ પરમ ધેમહે લખે તો કદાચ રામના ભક્તો એમ કહે ભાગવત તો અમારું છે. કૃષ્ણમ પરમ ધેમહે આવો શબ્દ વાપરે તો કૃષ્ણના ભક્તો છે એમ દાવો કરે ભાગવત અમારું છે. શિવમ પરમ ધેમહે તો મહાદેવજીના ભક્ત એમ કહે ભાગવત અમારું છે. પણ નહીં, અહીંયા લખ્યું સત્યમ પરમ ધેમહે. જે ભગવાન સત્ય સ્વરૂપ છે એના શરણની અંદર જાઉં છું, આવો ભાવ બતાવ્યો છે. પ્રથમ સ્કંદ પ્રથમ અધ્યાય. કલીનું આગમન થયું અને એ કલીના આગમનને જાણી અને સૌનકાદી ઋષિઓ કલીના દોષથી બચવા માટે તીર્થક્ષેત્રમાં આવે છે. 88,000 ઋષિ મુનિઓ નૈમિષારણ્યની તીર્થભૂમિની અંદર ભેગા થયા છે. નૈમિષારણ્ય વિશે એક સુંદર મજાનો શ્લોક લખાયો છે. નેમિષે ક્ષેત્રે ઋષયઃ સૌનકાદય સત્રં સર્ગાય લોકાય સહસ્ત્ર સમમાશત. સહસ્ત્ર શબ્દ વાપર્યો છે. નૈમિષારણ્યની ભૂમિમાં ભારતના 88,000 ઋષિ મુનિઓ એકત્રિત થયા છે અને 1000 વર્ષ ચાલે એવું જ્ઞાન યજ્ઞ કરી રહ્યા છે. આ ક્ષેત્ર, આ ભૂમિનું નામ નૈમિષારણ્ય કેમ પડ્યું? શાસ્ત્રમાં અરણ્ય કહેતા જંગલ કીધા છે અને એવા જંગલનું તો વર્ણન દેહ સુધીમાં દાદાએ કરાયું જ છે. નૈમિષારણ્યન, ચંપકારણ્યન, અર્બુદારણ્યન, વિદ્યારણ્યન, ગુહ્યારણ્યન, આ બધા અરણ્યનો શાસ્ત્રમાં ઉલ્લેખ છે. અરણ્ય એટલે જંગલ. પણ આ જંગલ, આ ભૂમિનું નામ નૈમિષારણ્ય કેમ પડ્યું? ભગવાન સ્વધામ જતા રહ્યા. પૃથ્વી ઉપર કલી આવ્યો, કલિયુગ. અને એક કલિયુગના દોષથી બચવા માટે ઋષિઓનો સમાજ ભગવાન બ્રહ્માના શરણે આવ્યો છે. બ્રહ્માજીને વિનંતી કરી છે
હે પિતામહ, આ કલીના દોષથી બચવા માટે જીવાત્માએ શું કરવું? અમે ક્યાં બેસીને વ્રત જપ તપ કરીએ કે જેથી અમને કલયુગના દોષ ન લાગે? ત્યારે બ્રહ્માજીના મનમાંથી એક તેજોમય મનોમય ચક્ર પ્રગટ થયું અને ભગવાન બ્રહ્માએ ઋષિઓના સમાજને કીધું કે આ ચક્રની પાછળ તમે જાઓ. આ ચક્રનું તેજ જે ભૂમિમાં સમાઈ જાય ત્યાં બેસીને તમે જપ તપ કરો, અનુષ્ઠાન કરો. બ્રહ્માના મનમાંથી પ્રગટ થયેલું ચક્ર આગળ આગળ ચાલે. ઋષિઓનો સમાજ એમની પાછળ છે. સુંદર મજાનું એક જંગલ આવ્યું અને એ અરણ્યની અંદર એક નિમિષ માત્રમાં, આંખનો પલકારો થાય એટલો નિમિષ, એક નિમિષ માત્રમાં એ તેજ ભૂમિની અંદર સમાણું. ભૂમિનું નામ પડ્યું નૈમિષારણ્ય. આ પવિત્ર થા. બધા ઋષિ મુનિઓ પોતાનું આસન લગાવીને બેઠા છે. એ સમયે સૂત પુરાણી ત્યાં પધારે છે. ઋષિઓના સમાજે જોયું, અરે સૂતજી આવ્યા. જોવો, ભાગવતજીની કથાને ધ્યાન દન સાંભળજો. સૂતજી છે. સુખદેવજી, સૂતજી, સુખજી આ બધા અલગ અલગ છે. અહીંયા સૂતજી પધાર્યા છે. ઋષિઓનો સમાજ ઉભા થયા, સૂત પુરાણીનું સ્વાગત કર્યું, ઊંચું આસન આપ્યું છે. ઋષિઓનો સમાજ સન્મુખ નીચે બિરાઈ જાય છે. બાપજી, આપ તો 18 પુરાણોને જાણનારા છો, ઉત્તમ વક્તા છો, તો પ્રભુ અમને એ બતાવો કે કળિયુગના દોષથી બચવા માટે જીવાત્માએ શું કરવું? 6 પ્રશ્ન સૂતજીને ઋષિઓના સમાજે કર્યા અને એ 6 પ્રશ્નના જવાબમાં આખું ભાગવત સમાઈ જાય છે. હા, સૂત પુરાણી ઋષિઓના સમાજને કહે કે તમે જે કાંઈ પ્રશ્ન કર્યા છે જગતના ઉદ્ધાર માટે છે, જગતના કલ્યાણ માટે છે, તમારા નિજ સ્વાર્થ માટે નહીં. કળયુગના દોષથી બચવા માટે જીવાત્માએ સત્સંગ કરવો. સૂતજીનો જવાબ છે. સત્સંગ હશે ત્યાં કલીનો વાસ નથી. જ્યારે કથા થાય છે, ભગવાનના નામનું આરાધન થાય, આવા પવિત્ર સ્થાનમાં કલી આવતો નથી. ભગવાનની માયા પણ નથી આવતી. સંસાર આખો ભગવાનની માયાથી વ્યાપેલો છે. કોઈ જીવ જગતનો એવો નથી કે જેને ભગવાનની માયાનો સ્પર્શ ન થયો. પણ એક સત્સંગ ધામ એવું છે કે એ સત્સંગ જ્યાં થાય છે ત્યાં ભગવાનની માયા નથી આવતી, કલિયુગ નથી આવતું. મંડપના દરવાજાની અંદર તમે પગ મૂકો ને એટલે માયા બહાર ઊભી રહી છે દરવાજે. ઘરેથી આપણી હારે આવી હોય, પણ જેવા મંડપમાં પગ મૂકો દરવાજે રાહ જોતી હોય ક્યારે 12 વાગે અને ક્યારે હું પાછી એને પકડી લઉં. દરવાજે જ ઊભી છું ભગવાનની માયા. ઓલી કૂતરાને બંગા થાય ને, એ બંગા ચોટી ને, એ બંગા છે ને એવી જ માયા છે. જીવને ચોટી જાય છે, વળગી જાય છે, જીવને ડંખ આપે, હેરાન પરેશાન કરે. એ કૂતરાને એટલા બધા ડંખ મારે પેલી બંગા, કૂતરું ત્રાહિમામ થઈ જાય અને એ બંગાથી બચવા માટે દોડે પાણીના ખાડામાં પડે, બંગા બધી કિનારે. હા, શાંતિ મળી ગઈ, છૂટા આનાથી બંગાથી, કૂતરું વિચારે. પણ જેવો કૂતરો પાણીના ખાડામાંથી બહાર નીકળ્યો એટલે બંગા પાછી એને વળગી. આપણી આ હાલત છે, દરવાજાની બહાર નીકળ્યા એટલે માયા પાછી ચોટી જાય છે. તો અહીંયા સૌનક આદિ ઋષિઓને સૂત પુરાણીએ કીધું કે બસ તમે સત્સંગ કરો, હરિનામ સ્મરણ કરો. બીજો પ્રશ્ન કે જેનું મૃત્યુ નજીક આવ્યું છે એ એવા જીવાત્માએ અંતકાળે સાવધાની શું રાખવી? બહુ સરસ પ્રશ્ન છે. જેનું મૃત્યુ સમીપ છે, કાળ નજીક આવીને ઉભો રહી ગયો છે, એવા જીવાત્માએ શું કરવું?
મૃત્યુના ભયથી બચવા માટે જીવાત્માએ શું કરવું? બહુ સરસ પ્રશ્ન. સુત પુરાણી ઋષિઓના સમાજને કહે છે કે હે સમાજ, હે ઋષિજનો, મૃત્યુ કરતા મૃત્યુનો જે ભય છે એ વધારે ભયાનક છે. અને મૃત્યુના ભયમાંથી મુક્તિ મેળવવાનું જો કોઈ સહેલામાં સહેલું સાધન હોય તો એ છે ભગવાનની કથા સાંભળો. 3 રસ્તા બતાવ્યા: શ્રોતવ્ય, કીર્તિવ્યશ્ચ, સ્મર્ત્ય. તમે રોજ ભગવાનની કથા સાંભળો, એનું સેવન કરો. સદા સેવ્યા શ્રીમદ ભાગવતીમ કથા. વ્યાસ ભગવાન લખે છે કે કથાનું નિત્ય સેવન કરો. 7 દિવસ પૂરતું જ નહીં, તમારા ઘરમાં ભાગવતજીનો રોજ પાઠ કરો, 1 અધ્યાયનું રોજ પારાયણ કરો. સદા સેવ્યા. કારણ ભાગવત એ ભવૌષધિ છે. આ સંસારનો માણસ ભવ રોગની અંદર સપડાઈ ગયો છે અને એ ભવ રોગમાંથી મુક્તિ મેળવવાનું જો સાધન હોય તો આ ભાગવત છે. ડોક્ટર પાસે દવા લેવા જઈએ એટલે ડોક્ટર આપણને દવા આપે, સવાર બપોર સાંજ લેજો, સાથે પરેજી રાખવાનું કે ને, આ નહીં ખાતા, આ નહીં ખાતા. કારણ કે તો જ રોગમાંથી મુક્તિ મળે. એ ભવરોગમાં સપડાયેલો જીવ, એને માટે સદા સેવ્યા શ્રીમદ ભાગવતીમ કથા. રોજ ભાગવતજીની કથા સાંભળો, જીવાત્મા ભવરોગમાંથી મુક્ત થઈ જશે. અને ભાગવત વિશે તો લખાણું છે. ભૂપાલી કરો. પિતવા પુનઃ પિતવા યા ભૂમો પતિતઃ પિતવા પુનર્ઉત્થાય પુનર્પિતવા પુનર્જન્મ ન વિદ્યતે. પિતવા પુનઃ પિતવા. ફરી વખત પીવો. આ ભક્તિ રસનું પાન ફરી કરો. ક્યાં સુધી? તો કે યાવત ભૂમો પતિતા, જ્યાં ઉપર બેભાન થાય અને પૃથ્વી ઉપર પડી ન જાઓ ત્યાં સુધી ભગવાનની કથા સાંભળો, એ રસનું પાન કરો. શું કામ? પુનર્ઉત્થાય પુનઃ પિતવા પુનર્જન્મ ન વિદ્યતે. ફરી વખત ઊભા થાવ, ફરી વખત કથા રસનું પાન કરો. શું કામ? જીવને જન્મ મરણના બંધનમાંથી જીવ છૂટી જાય છે. બીજી વખત માના ઉદરથી જીવને જન્મ ન લેવો પડે માટે વારંવાર કથા રસનું પાન કરો. પિતવા પુનઃ પિતવા. કોઈ પિયો રે પિયાલા શ્યામ રસ કા, કોઈ पियो रे पियाला श्याम रस का, કોઈ પિયો રે પિયાલા રામ રસ કા, कोई पियो रे पियाला श्याम रस का. પિતવા પુનઃ પિતવા. पितवा पुनः पितवा, પિતવા પુનઃ પિતવા. पितवा पुनः पितवा. યાવત ભૂમો પતિતા પિતવા, यावत् भूमो पतिता पितवा, યાવત ભૂમો પતિતા પિતવા.
સુખ પાયો રામ ભજનનો જો સુખ પાયો શ્યામ ભજનનો ઓ સુખ ન મેરો યાર કોઈ પિયો રે પિયાલા શ્યામ રસ કા કોઈ પિયો રે પિયાલા શ્યામ રસ કા કોઈ પિયો રે પિયાલા રામ રસ કા કોઈ પિયો રે પિયાલા રામ રસ કા इदं भागवतं नाम पुराणं ब्रह्म संहितं उत्तम श्लोक चरितं चकार भगवान ऋषि कोई પિયો રે પિયાલા રામ રસ કા કોઈ પિયો રે પિયાલા શ્યામ રસ કા કોઈ પિયો રે પિયાલા શ્યામ રસ કા पीत्वा पीत्वा પીતવા પીતવા પુનઃ પીતવા पीत्वा पीत्वा पुनः पीत्वा फरी फरी वखत कथा પીતવા पान પુનઃ करवस પીતવા